I was telling you why burn management is important because this is a totally different set of injury and assault. Um, in less than 15% children, pediatrics, if it's burn, we still get admitted, and in adults, 20% burn and beyond, we admit them. Especially burns of perianal area, face, important areas which are burnt, sensitive areas, we get them admitted even if it is less than 10%. Say perineal burn has been there, the testis has been burned, the total injury is there, there is associated other assaults and trauma. So then we won't wait to see the percentage area, body surface area, we will just admit them, especially if the patient is has not come with any family members or nobody is escorting them. He has come alone for treatment of burns, we will admit them. If he has come with intoxication, he's alcoholic, he's not oriented, we'll admit. Patient with psychological disorders, we will admit. So where will you admit and which patients you won't admit? It can come to you as a question paper. So you have to answer that way. Body surface area, the palm is taken as a unit. The patient's palm is taken as 1% area, and we divide the whole body that way. We say 9% is in arms, 18% both legs, each leg is 18%. The front of the abdomen and the chest constitutes 18%, the back is 18%, perineum is 1%. In adults, the face is 1%, but in children, the head and this is 18%. In children, it is different. So, Wallace's rule of 9. Now, even in the little bit burn, if it is there, 7 days is the average time that the patient stays with you. How you start management? Fluid resuscitation. There are special burn units where you put the patients there for the fluid resuscitation. Burn dressings for intensive care units of burn patients is different from those of the normal burn, because airway disorders, that airway you have to check. Cricothyroidectomy may be required, tracheostomy may be needed, because inhalation injury, it's not seen. The patient has taken up fumes, taken up smoke, to inhaled a lot of carbon monoxide, and that injury you cannot see, but the whole lungs has been burnt inside. So for that, the resuscitation is so different than that in other assault and injuries or trauma. Right? So, এই ইনজুরিটা যেটা ভেতরে হয়েছে, নিঃশ্বাস নিতে পারছি না, তোমাকে তুমি যদি ইয়ে করে দাও, ক্রিকোথাইরয়েডমি এখানটা ট্রাকিওস্টমি করে দাও, একটা সেভড হয়ে গেল। ডেড স্পেস যেখানটা দিয়ে ব্রিদিং করছে, ওই জায়গাটা বার্ন হয়ে গেছে, ও ব্রিথ করতে পারছে না। এই জিনিসগুলো একদম স্ট্যাট থাকে বার্ন ইউনিটে, বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটসে। এই জন্যে ডেডিকেটেড বার্ন ইউনিটস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Those who will do post-graduation in burn and plastic, and who are very much influenced by how to treat burn and burn complications, they will be working in dedicated burn units. And it is so different from oncological units or neurological or uro units. So, আমরা resuscitation মধ্যে after airway, analgesics is important, ব্যথা যেন না পায়। অ্যানালজেসিয়া যদি ওর প্রপার না হয়, ও কিন্তু সাফার করতে থাকবে। মোর সাফারিং মিনস মোর লস অফ ফ্লুইডস, ইলেক্ট্রোলাইটস, imbalance of immunity, psychological problem. So after the burn unit fluid resuscitation, analgesia is a very important thing. Then antibiotics, dressing of the wounds, that is very important. Nutrition, that is another thing that you have to take care, how much body, how much calories are required. We will come into that. Nutrition, early excision. What is early excision? Suppose the circumferential burn is there in the chest wall, patient's chest won't be able to expand. Circumferential burns of arms and legs,
then even if it is a less amount of body surface area, patient should be admitted. কারণ কি এক্সপ্যানশন যখন হবে না, ব্লাড সার্কুলেশন না হলে গ্যাংগ্রিন, প্রি গ্যাংগ্রিনাস চেঞ্জেস হয়ে যায়। এইসব জায়গাতে যদি হয়ে যায়, ইভেন এ ফিঙ্গার, তোমার ফিঙ্গারটা উইল ফল অফ ইফ ইউ ডোন্ট টেক কেয়ার। সার্কামফারেন্সিয়াল বার্ন মানে পুরো জিনিসটা টাইট করে গোল করে পুরোটা পুড়ে গেছে, এবার ওখানে ব্লাড সার্কুলেশন ডিস্টালি হবে না। তো সেই জায়গাগুলোকে না ফার্স্টে পুট এক্সিশনস, মা ইনসিশন দিয়ে দিলে লম্বা করে খুলে দাও, area should be expanded so the underneath blood vessels get a chance to circulate, send their blood vessels beyond. Chest এ যদি circumferential burn হয়, eschars ওটাকে develop, hard burnt out tissue, tar like leathery হয়ে যায় স্কিন গুলো, and then there is no sensation, there is no pain because the pain, they are all burnt out, nerves are burnt out. You put lots of incision, lomba lomba incisions, goal incision, so that the chest wall, whatever below is good, it will expand. Even till date, we don't have the exact machines to evaluate how much injury internally has been done. একটা পেশেন্ট ডিপ চারিং বার্ন করে এসেছে, ইউ ডোন্ট নো হাউ মাচ ডেপথ। বোন ইনজুরি ঠিক আছে, বোনটা বার্ন আউট হয়ে গেছে, কিন্তু টিস্যুস কতটা ভ্যাবল আছে ইউ নেভার নো। অ্যান্ড উইদিন নেক্সট 24 আওয়ার্স দের ইজ ইডিমা, দের ইজ ফ্লুইড রিসার্কুলেশন, পুরো ফুলে যায় জায়গাটা, সার্কুলেশন যেটুকুনো হচ্ছিল সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। সো দিস আর্লি এক্সিশন, ওই জায়গাটাকে ওই চার্টস গুলোকে এস্কেরাটমি বলে, এস্কেরাটমি। এস্কার্স যেগুলো তৈরি হয় সেগুলোকে রিমুভ করতে বলা হয়। যদি পেশেন্ট ভালো থাকে, we take him to the OT and these are the blister formations. Blisters, scalds মানে গরম জলে হয়েছে, superficial dermis, epidermisটা গেছে, it will be recovered within 7 days. এইটা খুব বেশি বার্ন নয়, এটা ডিপ বার্ন নয়, this will recover without causing cicatrix or contracture. It will take 7 to 10 days, maximum 2 weeks, but all these things will come up with proper dressings, proper analysis, proper medications. These are scalds, these are superficials. Now classification of burn. Classification of burns এর মধ্যে they can be due to thermal, acid, alkali, electrical, all these, flame, flash. এই ওপরেরটা হচ্ছে ডিপ বার্ন, তার পাশেরটাও ডিপ বার্ন, এটা কিন্তু সুপারফিশিয়াল, লেগস এই নিচেরটা সুপারফিশিয়াল। অ্যাসিড বার্ন, অ্যালকালি বার্ন, অর্গানিক কেমিক্যালস, এগুলো দিয়ে যারা স্পেশালি ফ্যাক্টরিজে কাজ করছে, অ্যাসিড মেকিং কেমিক্যালস, কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিজ, সেখানে কেমিক্যাল বার্ন হওয়া ইটস ভেরি কমন, ঠিক আছে। যারা প্লান্টস, স্টিল প্লান্টসে কাজ করছে, সেখানে ফ্লেম, ফ্ল্যাশ, ইলেকট্রিক্যাল বার্নস, দে আর মোর কমন। আর যেখানে আমরা এখানে তো ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্যাক্টস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, লুজ ওয়্যারস আছে, জলের মধ্যে কোন ওয়্যার, স্ট্রে ওয়্যার আছে, উই মাইট গেট বার্ন। আর এমনিতে ফ্লেম বার্নস আর এভরিওয়্যার, আগুন লেগে গেছে, পুড়ে যাচ্ছে। ফার্স্ট এইড এর মধ্যে জলটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, পিসে ইমার্স করে রাখো, যেখানে হয়েছে সেই জায়গাটাকে ইমার্স করে রাখো জলের মধ্যে, অ্যাটলিস্ট ফর even 1 hour. যদি ডিপ বার্ন বেশি এরিয়াসে 1 hour. We have got big bathtubs, ওটার মধ্যে আইস দিয়ে দেওয়া হয়, ইভেন 50%, 60, 70% বাট পেশেন্টটাকে জলের মধ্যে ফার্স্ট ঝুঁকিয়ে দাও, ওকে আইভি ফ্লুইড স্টার্ট করে দাও, অ্যানালজেসিয়া দাও, অ্যান্টিবায়োটিক্স দাও, কিন্তু পেশেন্টকে জলের মধ্যে আইস কোল্ড ওয়াটার চুবিয়ে রাখো। বড় বড় টাবস হয়, সেগুলো কোলাপস করে ভেতরে রাখা যায়, they are made up of synthetic tubes, সেটার মধ্যে আইস দিয়ে বাথটাবে পেশেন্টকে চুবিয়ে দিয়ে বাথ দেওয়া হয়, আইস কোল্ড ওয়াটার বাথ। Even 1 hour bath may be needed for more than 70%, 80% burns. ওটা ফার্স্ট for long periods, for 1 hour, not more than that, 1 hour, 2 hours, অত বেশি দরকার হয় না। হাতে বার্ন হয়েছে, অ্যাটলিস্ট ফর 5 minutes, 10 minutes তোমরা জলের মধ্যে চুবিয়ে রাখো, আইস দিয়ে ঘষতে পারো, তাহলে অনেকটা রিলিফ পাবে, রিকভারি উইল বি ফাস্টার, পেশেন্টস এর ডেথ অফ দ্য টিস্যুস won't happen. নেক্রোসিস আর কগনিটিভ নেক্রোসিস যেটা হয় ইউজুয়ালি বার্নের পরে, সেইটা
আস্তে হয়ে যায়, প্রসেস ইজ স্লোড ডাউন, প্রসেস ইজ রিডিউসড। যত বেশি টিস্যু ইনজুরি হওয়ার কথা ছিল তার চেয়ে অনেক কম টিস্যু খারাপ হয়। দিস ইজ ফার্স্ট এইড। পেইন কিলার সেকেন্ড, ফার্স্ট এড এর মধ্যে পড়ে। গিভ ইমোলিয়েন্টস অর অয়েন্টমেন্টস, সালফারডায়াজিন, কিছু না তো বোরোলিন, ভেসলিন, কিছু যদি না থাকে, otherwise good emollients, silver nitrate solution. সিলভার নাইট্রেট ফেসে লাগিও না, ফেসে সিলভার গুলো বসে গিয়ে কালো কালো দাগ হয়েছে later on, they tend to get retained in the skin, এই জন্য সিলভারটাকে অ্যাভয়েড করা হয় ফেস। ড্রাই ক্লিন শিটস, বার্ন শিল্ডস, রিমুভ ক্লোথস, নিড টু অ্যাভয়েড হাইপোথার্মিয়া। যখন বার্ন হয় আমাদের অর্নামেন্টস গুলোকে খুলে দেওয়া হয় উচিত, ornaments, any clothes, because they tend to retain heat and cause more burn. আমরা হাতটাকে দেখে নিও, চুড়িগুলো রয়ে গেছে, ডায়মন্ডস এর চুড়ি না গোল্ডের চুড়ি, they will cause more injury. So remove all the clothes and remove all the, then immerse in water, give fluids, give analgesics, give antibiotics, and the process will be faster. Healing process will be faster. আমাদের তো বার্ন এই জন্য পড়ছি যেন হিলিংটা প্রপার হয়, তাড়াতাড়ি হয়, ভালো হয়। Otherwise, even a 40% burn can become a 60% burn. It will become 60 if you don't neglect the case. Area, burn surface area, আজকে evaluate করেছি তুমি 40%. After 48 hours, the area of necrosis has increased. It's your fault. You are you are to be blamed. The doctors, আমরা তো দেখছি ফেস, হাতে এখান থেকে এখানে অব্দি বার্ন হয়েছে, তার বিয়ন্ড নেই। কিন্তু after 48 hours, if your treatment process is not correct, the injury will have increased. The body surface area, কেউ তোমার বস এসে দেখছে, the body, you say it's 40%, but doctor, it's more than that. Minor burns, area more than 5% body surface area, deep infected problem area, face, hands, perineum, inhalation injury, medical problems, suspected non-accident injuries. So all this we have studied in the last class, that inhalation injury is very important, serious matter, we should take in mind. পুরো বডিতে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু ও বেরিয়ে এসছে একটা আন্ডারনিথ কোনো টানেল, যেখানে ও অক্সিজেন, কার্বন মনোক্সাইড ইনহেল করে এসছে, ওর কিন্তু ইনহেলেশন ইনজুরি হয়ে গেছে, তুমি কিন্তু বডি সারফেস এরিয়াতে কিছু নেই, তো ওটা কি বার্ন নয়? Even today we have not been able to evaluate properly how to evaluate the percentage burn in a case of closed space burns or in cases of injuries like burn injuries, inhalation by inhalation. We have not been able to evaluate properly. Lungs এ কতটা ড্যামেজ হচ্ছে, কতটা ড্যামেজ হয়ে গেছে, কতটা bronchioles ওগুলো ইনজুরি হয়েছে। Even today we can't go for an MRI or CT MRI or CT thorax and evaluate. Only time will tell, only time will tell, and your management. If the patient has got diabetes, hypertension, immunocompromised case, patient has other cardiac ailments, renal ailments, then all this process, the burn injury, what you have evaluated, in spite of your best efforts, will take a back seat. In spite of your best efforts, in a diabetic patient, in an immunocompromised patient, in a patient who is suffering with hypertension or any other immunocompromised case, or কিছু একটা হয়েছে, rheumatoid arthritis, rheumatoid carditis, in spite of best efforts, it will again slow down. So comorbidities have to be taken into account. If suppose a patient after inhalation has fallen down and sustained a head injury, again the process of recovery will be slowed down. If the patient was intoxicated, jara মদ খাচ্ছে, patient is not alert, he might sustain faster all these kind of problems. He won't be able to move away from the area of zone of where the fire has caught. So if the patient can't move away, he will have more problems. আরেকটা বলেছিলাম, fall, roll, escape. Whenever তুমি দেখছো আগুন লেগে গেছে, পড়ে যাও, roll করো, wrap up in a blanket or other, move out from that area. That's the first line, how you escape burn injuries. Now burn dressing management, এখান থেকে আমরা শুরু করে দিচ্ছি।
management of burns after water baths, immersion in cold areas, ice application, emollients. Now dressings of burn dressings are there. Various kinds of burn dressings have come about. Biological dressings, synthetic dressings. And now the biological dressings are being cultured inside labs. So all these are important. You are giving emollients, you are giving ointments, you are giving dressings which you are covering with Vaseline gauzes. These are gauze which are impregnated with drugs, with analgesics, antibiotics, and certain elements that helps to keep your wounds moist, clean. But you can't change the dressing very fast. That causes sometimes more infection rather than prevention. If you change your dressing faster, but if there is slough, if there is a collection of necrotic tissues beneath, getting all the debris collected fast, then you might have to do partial change of dressing of those areas, remove the necrotic tissues, remove the debris, remove the slough, and redress the area. So these biological dressings, they can be xenograft, they can be porcine graft, they can be autograft, they can be homologous graft. অটোগ্রাফ নিজের বডি থেকে যখন নিয়ে লাগানো হচ্ছে স্কিন, সেটা অটো, যেটা অন্য কোনো লোকেরটা নিয়ে আমরা স্কিনে ফ্রিজে রেখে দিতাম। অন্য কোনো যখন গ্রাফটিং করছি ওটিতে নিয়ে গিয়ে আমরা গ্রাফটস কিছুটা ফ্রিজে রেখে দিতাম। যখন ফ্রেশ বার্নস আসছে অনেকটা এরিয়া, ওই গ্রাফটস গুলো after treatment, after proper treatment of the tissues, we can apply because they will be rejected out, but they give a proper dressing. প্লাসেন্টা দিয়ে ড্রেসিং হতো খুব ভালো করে। বাচ্চাদের আমরা গাইনি ডিপার্টমেন্ট থেকে প্লাসেন্টা নিয়ে এসে ভালো করে ওয়াশ করে ক্লিন করে অ্যান্টিবায়োটিক সবকিছু দিয়ে উড প্রিজার্ভ প্লাসেন্টা। ওই প্লাসেন্টা দিয়ে ফার্স্ট ইনিশিয়াল পেশেন্টস যখন আসে প্লাসেন্টা দিয়ে ড্রেসিং হতো। এগুলো রিজেক্ট হবে, কিন্তু আন্ডারনিথ টিস্যুস গেট মোর ভায়াবিলিটি। এই জিনিসটাই আজকাল লার্জ স্কেলে তৈরি হচ্ছে ইন ল্যাবস। They don't get rejected out, they get incorporated in your body tissues. কিন্তু এগুলোর মধ্যে প্রবলেম যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে they have to be taken care for a long period, even 1 year, 2 years. You can't hurt, you can't move about properly, you have to take care of those areas because they are cultured in the labs, and we are trying our best now যে ওরা শিল্ডের মতন একদম টাইট শিল্ডের মতন তৈরি হয়, আর্মার লাইক হয়, we can give assault and there won't be any. These are যেমনি নতুন মডেলস অফ গাড়ি আসছে, নতুন মডেলস অফ স্কিন তৈরি হচ্ছে। You can go out in research. কার কার রিসার্চে ইন্টারেস্ট আছে? So clinical, whatever you're studying, it gives you an interest to do your research in how to treat, isn't it? So these are all, dressing of burns is very important. Opsite is one method. Opsite dressing is a synthetic material. It's like very thin plastic. Even opsite we use in before OT, যেখানটা ইনসিশন দেবো তার আগে অপসাইট লাগিয়ে ওটিতে নিয়ে ওখানটার উপরে ইনসিশন দেওয়ার পরে অপারেশনস করার পরে রিমুভ দ্য অপসাইট। So opsite dressing can be given even in the burn cases. They are rejected out, but underneath the burn tissues, they remain stable, viable. That's another synthetic material. Okay. So for major burn, it depends on the area treatment where you will do. Like in perineal, first catheter করে diversion of urine. Urine টা diversion, urethra যেন proper থাকে। যদি মাউথে হয় ফার্স্টে রাইলস টিউব পরিয়ে নাও, পরের দিকে রাইলস টিউব পরাতেই পারবে না, কেন কি টিয়ার হয়ে যায়, ইসোফেজিয়াল টিয়ার্স হয়ে যায়। ইন্টুবেশন তাড়াতাড়ি করে নাও, পরের দিকে ওই তুমি যেখানে ইন্টুবেট করবে সেই জায়গাগুলো ফ্র্যাবল হয়ে যায়, আরো বেশি ইনজুরি করে ফেলবে। প্রথম দিকে যদি চার্ড আউট, ব্ল্যাক আউট, হার্ডেন্ড আপ এরিয়াস না হয়ে থাকে, ইউ ডু ইউর প্রসেসেস ফাস্ট, because
এই মেজর বার্ন গুলো, ডিপ বার্ন গুলো, রিসাসিটেশন ইজ you have to think and do your work. তো রেক্টাম এরিয়া তো বার্ন হয়েছে, গরম জলে সিডস বাদ দেওয়া হয়েছে, তাতে গরম জলে বসে লোকরা পুড়িয়ে নিয়ে হাসপাতালে, ডাক্তারবাবু গরম জলে বসতে বলেছিলেন, গরম জলে বসেছি, রেক্টাম পুড়িয়ে ফেলেছে। Can you imagine? That kind of burn injuries come. তো তখন তো লোশন দিয়ে দিয়ে ভালো করে যেন পায়খানা না হয়, জল লিকুইড ডায়েট খাওয়ার জন্য পায়খানা অসুবিধার জন্য হয়, পায়খানা যেন না কষে যায়। Can you get me? So it depends on the site of injury you will be managing. তোমার ম্যানেজমেন্ট অফ বার্নসটা সেই জন্য ইম্পর্টেন্ট। হাউ আইজ, তোমার কর্নিয়া ফর্নিয়া বার্ন হয়ে গেলে তো ইউ নিড রিপ্লেসমেন্ট, ওটা তো পরের দিকে হবেই। সিকাট্রিক্স ডেভেলপ করে যাবে, সিকাট্রিক পুরো চোখ বন্ধ হয়ে যাবে। এই ফিশার্স গুলো যদি বন্ধ হয়ে যায়, দিস ব্লাইন্ড, ইউ ক্যান টার্ন ব্লাইন্ড, উইল টার্ন ব্লাইন্ড। ব্লাইন্ডনেস কি, কর্নিয়াতে ইনজুরি হোক, অ্যান্টিরিয়র চেম্বারে ইনজুরি হোক, পোস্টেরিয়র চেম্বারে হোক, রেটিনাতে হোক, এনি প্লেস where you can't see means it's blind. But if it is corneal injury, ঠিক আছে, কর্নিয়াতে কিছু স্পটস ইনজুরি হয়েছে, স্পার্কসে লেগেছে, কিছু গরম ফ্লেক্সে সে কর্নিয়া ইনজুরি করেছে, তুমি কর্নিয়া রিপ্লেস করে নেবে, ইউ ক্যান রিপ্লেস। ইভেন লেন্সে ইনজুরি হয়েছে, অ্যান্টিরিয়র চেম্বার, ইউ ক্যান রিপ্লেস। কিন্তু একদম তোমার ভিট্রিয়াস গুলোকে নষ্ট করে ফেলেছে, পুড়িয়ে ফেলেছে, ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডস গুলো নষ্ট করে ফেলেছে, দেন প্লাস্টিক সার্জারিতে শুধু হবে না, you have to go ahead with many more things. So even small area, but it's a major burn. Small area of burn, क्योंकि মাইক্রোস্টোমিয়া, মাউথটা ছোট হয়ে যায়, খেতে পারে না, গিলতে পারে না, ভেতরে মিউকোজাটা খুব তাড়াতাড়ি ইনজুরি হয়ে যায়, যে ময়েস্টনেসটা তো হারিয়ে গেল, তো শুকিয়ে গেছে, ড্রাইড আউট মাউথ, মাইক্রোস্টোমিয়া, এবারে পুরো জিনিসটা তোমার ইনজুরি হয়ে গেছে। এগুলোকে তখন বাইপাস রিপেয়ার করতে হয়, ইন্টেস্টাইনাল টিস্যুস দিয়ে, মিউকোজা দিয়ে এই জায়গাগুলোকে রিকনস্ট্রাকশন করতে হয়। স্মল এরিয়া বাট ইজ আ মেজর বার্ন। স্মল এরিয়া, টেস্টিস নষ্ট হয়ে গেছে, small area, perineum, 1% burn, but is a major burn. Burn resuscitation at the scene, remove the patient's cell from burns, extinguish the burning material, airway, breathing, circulation. That is why history taking is very important. আমরা আগে last class we said history taking, কোথায় burn হয়েছে, কতক্ষণ ধরে পুড়েছে, it is important. How long the duration of the contact has been, how long the duration of the thermal agent or the electrical agent or the chemical agent has been. That is very important. History taking for the treatment is important. Otherwise, you won't be able to. Acid এর জন্য alkalis দিয়ে তুমি ট্রিট করবে, alkali burn হলে acid দিয়ে তুমি ট্রিটমেন্ট করছো। Now, burn resuscitation, fluids and colloids. How will you monitor the patient? How will you know your patient is doing well? Blood, hemoglobin, hemograms, urine output, 1 ml per hour করে যদি না বেরোয়, তাহলে তোমার glomerular GFR is reduced, kidney function is reduced. Kidney function reduce হওয়াটা first important monitoring, যে তোমার patient is not in correct, is not getting correct treatment. Urine output টা 1 ml per minute করে, 60 ml minimum every hour যদি ইউরিন ড্রেন আউট না হয় তোমার ক্যাথিটারে, তাহলে তুমি বুঝবে পেশেন্ট ইজ আইদার ডিহাইড্রেটেড or kidneys are not functioning or biochemistry is out or the physiology is out. ঠিক আছে, ইউরিন মনিটরিং। রেসপিরেশন, কত ব্রিদিংটা লেবার্ড কিনা, লেবার্ড মানে ডিফিকাল্টি, অ্যাপনিয়া, ডিসনিয়া, এইগুলো সব মেথডস বলে। হাউ দ্য পেশেন্ট, ইউজুয়ালি 20 to 22 is normal breathing. Hyperventilation more than 20 to 24, 26, 32 হয়ে গেলে হাইপারভেন্টিলেশন হচ্ছে, আর যদি হচ্ছে কম হচ্ছে তাহলে ডিসনিয়া, অ্যাপনিয়া। অ্যাপনিয়া মানে তো সে আটকে যাচ্ছে, কিছুক্ষণ পরে তারপরে আবার হচ্ছে। ডিসনিয়া মানে ওর কষ্ট হচ্ছে, ব্ল্যাক এন্ড ব্লু হয়ে গেছে এক্সট্রিমিটিস, দ্যাট ইজ ডিসনিয়া, অক্সিজেনেটেড ব্লাড যাচ্ছে না। ডিসনিয়া থাকলে এইসবগুলো হবে, তাই তো? So these are the methods you will know how the patient is getting treatment. এটাকে বলে monitoring of patient. ওর জ্বর হচ্ছে কিনা, ওর ইউরিন আউটপুট ঠিক আছে কিনা, ওর পায়খানা হয়েছে কিনা, বাউল মুভমেন্টস যদি ঠিক করে না হয় তাহলে কিন্তু
ওর পেটটা ফেপে যাবে, গ্যাসিয়াস ডিস্টেনশন হতে পারে, ইলেক্ট্রোলাইট ইমব্যালেন্স হয়ে যাবে, পেশেন্ট বমি করবে, নশিয়া হবে, পেশেন্টের নিউট্রিশন প্রপার হচ্ছে না, তুমি শুধু আইভি ফ্লুইডস দিয়ে রেখে দিয়েছো, তাতে দ্যাট ইজ নট ক্লিয়ার। মনিটরিং শুধু আইভি ফ্লুইডস দিলে হবে না, শুধু অক্সিজেন দিলে হবে না, তুমি ওকে অক্সিজেন দিয়ে রেখেছো, হাইপারব্যারিক চেম্বারে রেখেছো, ওকে ফ্লুইডস দিচ্ছ, অ্যান্টিবায়োটিক্স দিচ্ছ, তাও পেশেন্ট ঠিক হচ্ছে না, কোথাও একটা, তাহলে সিভিয়ার ভেতরে কোনো আরো ইনজুরি আছে, অ্যাসোসিয়েটেড আরো কোনো প্রবলেম আছে, অ্যানিমিয়া হয়ে গেছে সাংঘাতিক, ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিতে হবে। না, মনিটরিং এ এগুলো বলা হয়েছে ইউরিন আউটপুট, হিমাটোক্রিট, ইউরিন অসমোলারিটি, ইলেক্ট্রোলাইটস, নিউট্রিশনাল স্টেটস, কার্ডিওভাস্কুলার ফাংশন। ইসিজি তো করা সম্ভব হয় না বিকজ ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট, আমরা জাস্ট সাউন্ডস শুনি, you find out whether the respiration or the cardiac sounds are okay or not, murmur develop করে গেছে কিনা, murmur বুঝতে পারছো, কার্ডিয়াক মারমার শুনেছো তোমরা, মেডিসিনে পড়েছো কার্ডিয়াক মারমার্স, এখনো পড়োনি। These all patients play, this is all very important. Anesthetists, surgeons, physiologists, physiotherapists, nurse, clerk, secretary, every person comes into play and সকলের এক একটা করে কাজ আছে, এটা ম্যানেজমেন্টের মধ্যেই আছে পড়ছে। Anesthetists will come and intubate, surgeons will come and do the sclerotomy, medicine people will come and give the proper cardiac medicines, respiratory medicines, or যদি lungs এর ডেরিফ্যালিন inhalers, nebulization মানে বোঝো, নেবুলাইজার্স দেখেছো তো, এইগুলো সব ফিজিশিয়ানস এর রোল। এই যে লেখা আছে অ্যানেস্থেটিস্ট, সার্জনস, ফিজিশিয়ানস, ফিজিওথেরাপিস্ট, সিস্টার্স, প্রত্যেকটা রোল কিন্তু এই ম্যানেজমেন্ট। তুমি যদি এই কটা জিনিসও মনে রাখো যে এরা ছিল বার্ন পেশেন্টের পাশে, তাহলে প্রত্যেকটা রোলের কাজগুলো তুমি বলো, সেটাই কিন্তু ম্যানেজমেন্ট। অ্যানেস্থেটিস্ট এসে ইন্টুবেট করলো, অক্সিজেন দিল, পিপি দেখলো, প্রপার হাইপারব্যারিক অক্সিজেন চেম্বার দিল, সার্জনসরা এসে স্ক্লেরোটমি করলো, ড্রেসিং করলো, উন্ড ড্রেসিং করলো, ফিজিশিয়ানসরা এসে নেবুলাইজেশন ওই সব দিল, কার্ডিওলজিস্টরা এসে করলো, ইউরোলজিস্টরা এসে কি ইউরিন আউটপুট, জিএফআর, ইউরিন অসমোলারিটি ওইগুলো সব দেখলো, ফিজিওথেরাপিস্টরা এসে কন্ট্রাকচার্স যেন ডেভেলপ না করে তার জন্য কাজ করলো, স্টাফ সিস্টার্সরা এসে দেখলো যে ড্রেসিং চেঞ্জ করতে হবে কিনা, পায়খানা হয়ে গেছে তো পায়খানা ড্রেসিং গুলো চেঞ্জ করো, প্রপার চেস্ট হেড রেজ থাকলে হেড রেজ করো, এগুলো প্রত্যেকটা লোকের কাজগুলো তুমি যদি নাও তাহলে ম্যানেজমেন্ট অফ বার্নস ইজ প্রপার। এতগুলো লোক লাগে। So burn resuscitation is history, examination, fan enclosed place, burn to face, oropharynx, hoarseness, lower respiratory pulmonary problems with primary burn damage, pulmonary edema, ARDS. What is ARDS? Respiratory distress syndrome. ARDS develop করে গেলে কিন্তু ওটা irreversible হতে পারে, reversible হতে পারে। Reversible ARDS মানে patient is coming back to normal respiration, আর irreversible ARDS হয়ে গেলে patient you cannot resuscitate back, patient is a lost case, it's a gone case. তো এইগুলো লোয়ার এয়ারওয়ে পালমোনারি, এটা এই ইনজুরি গুলো অ্যাসেসমেন্ট ক্যান বি ডান অনলি আফটার ফিউ ডেজ বা after some time of burn injury. Immediately after burn you cannot find out lower respiratory how much injury has been there, কারণ কি পেশেন্টের নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কিয়াইটিস এগুলো সব ডেভেলপ করে যাবে, and then ARDS ডেভেলপ করে যাবে। ইমিডিয়েটলি ও চোকিং এ ARDS হয় না, you got it? Airway respiratory distress, it takes time to develop. Immediately ARDS patient যায় না। একটা যেটা বাদ ছিল বার্ন রেসিসিটেশন, এয়ারওয়েতে এক্সরে লেখা আছে, কার্বক্সি হিমোগ্লোবিন লেখা আছে, তো এক্সরে চেস্ট, আমরা নেবুলাইজার, সালবিটামল, টার্বিটামিন, নেজাল ইন্টুবেশন, ট্র্যাকিওস্টোমি এগুলো সব আমরা পড়েছি, প্রত্যেকটা জিনিস পড়েছো, এগুলো কিন্তু ম্যানেজমেন্ট, বার্ন ম্যানেজমেন্ট। hypoxic drive, airway swelling, chest wall constriction এগুলো আমরা সব পড়েছি। likely burn area বা burn shock. What is burn shock? Burn shock in children 15% হয়ে গেলে burn shock ই চাই, in adults 20% body surface area injury হয়ে গেলে তখন burn shock এ যায়।
Burn shock এ গেলেই পেশেন্টের pulse will be bradycardia, there will be blood pressure drop, fall in blood pressure, respiration will be slowed down, urine output will reduce, the patient will fall down, or everything এরপরে physiology যেগুলো হয় সেগুলো will stop down, delayed procedure, that will become as burn shock. Now to combat shock, IV fluids have to be given, proper fluid resuscitation, dressing, proper dressing, rest of the body part, all this is important. In children, pediatric age group, 15% এর বেশি বার্ন এরিয়া হয়ে গেলে বার্ন শক হয়ে যায়। ওদের খুব অল্পতেই ওদের, কারণ কি বডি সারফেস এরিয়া এত বেশি নরম, ওদের তো ডেভেলপ করেনি, রেজিস্ট্যান্স টু দ্য সফটওয়্যার টিস্যু ইজ নট দেয়ার, দ্য ব্যারিয়ার ইজ নট প্রপার। এই যে স্কিনটা তো একটা ব্যারিয়ার, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এইটা খুব নরম তুলতুলে, it's immature, it's not matured up of dermis epidermis cells. ওই যে লেভেলস গুলো এপিডার্মিস হয় না, লেভেল অফ লিউসিডিয়াম, কর্নিথিয়াম, কি সব আছে, 5-6টা আছে তো, রিমেম্বার? এপিডার্মিসেরই 6টা আছে, তারপরে ডার্মিস, তারপরে সাবকুটেনিয়াস টিস্যু, এন্ড দেন তোমার নার্ভস, তারপরে বোনস, মাসলস এন্ড বোনস। তো in children it's very like it's নরম, যেটা আমরা বলি নরম চামড়া, খুব তাড়াতাড়ি ওটা ইনজুরি হয়ে যায় rather than in adults. That's why ওদের 10% বডি সারফেস এরিয়াতেই ওরা বোধহয় শকে চলে যাবে, in adults 20% হয়তো শকে যাবে না। Definition of burn resuscitation shock is circulatory system inability to meet the needs of oxygen and nutrition and removal of the metabolites. যখন আমাদের বডিতে ফাংশন হচ্ছে, there is collection of some waste materials which have to be removed from the body, that is the waste metabolites, and this will all stop in case of shock. The accumulation of urea, accumulation of creatinine, accumulation of bilirubin in such an amount that the patient is not able to excrete out. আমাদের তো স্টার্কোবিলিনোজেন, ইউরোবিলিনোজেন করে আমরা তো বাইলস এর মধ্যে থেকে বাজে জিনিস বার করে দিই। এই প্রসেসটা যখন বন্ধ হয়ে যাবে, হিপ্যাটিক ফাংশনস আর নট গুড, লিভার ফাংশন টেস্ট যেগুলো এসজিপিটি, এসজিওটি, সিলাম অ্যালকালাইন ফসফেটেস, এই জিনিসগুলো সব রেজ করে যায়, অল দ্য নর্মাল ভ্যালুস থেকে রেজ করে যায়, রিডিউস হয় না, রেজ করে যায়। দ্যাট ইজ অ্যাকুমুলেশন অফ মেটাবোলাইটস which are not being expelled out from the body. এগুলো শকেরই একটা ফেজ। পার্কল্যান্ডস ফর্মুলা কি? 4 ml হার্টম্যান সলিউশন পার পার্সেন্ট বার্ন পার কেজি অফ বডি ওয়েট। এটা কখনো ভুলো না, তোমরা যেটারই ডাক্তার হও না কেন, পার্কল্যান্ডস ফর্মুলা ক্যান নেভার বি ফরগটন। এটা ফ্লুইড রিসাসিটেশনের জন্য দিতে হয়। কতটা ফ্লুইড লাগবে? পার্সেন্টেজ বডি আছে পার কেজি বডি ওয়েট পার পার্সেন্টেজ অফ বার্ন 4 ml করে দিতে হয়। Hartmann solution usually give a ringer lactate. Don't give normal saline alone, give ringer lactate. And first half of the ration যেটা হয়, তোমার ধরো 2.5 liters বেরিয়েছে, in 24 hours এ দিতে হবে। 2.5 liters এর হাফ যেটা, সেটা তুমি ফার্স্ট 8 hours এ দেবে, তারপরের 8 hours এ 1/4 করে ডিভাইড করবে, 24 hours কমপ্লিট হলো। 24 hours টাকে 3 ভাগে ভাগ করলে ফার্স্ট হাফে, first 8 hours se half the ration has to be given, and the next half is divided into next 2 phases, 1/4, that makes 1 whole ration. 2.5 liters 2 liters দিতে হবে, তাহলে ইজি হলো। ধরো 2 liters এর মধ্যে তোমার হাফটা 1 লিটারটা প্রথম 8 ঘন্টায়, তার নেক্সট আধ লিটারটা 4 ঘন্টা। Suppose 6 liters of fluid has to be given, 3 লিটারটা ফার্স্ট 8 ঘন্টায়, নেক্সট 8 ঘন্টায় ওই 3 লিটারটা 1.5 লিটার্স, 1.5, তাহলে 6 লিটার তোমাকে কি বলেছিলাম 3 লিটার্স হলে, তাহলে এটা ফার্স্ট তুমি 1.5 লিটার্স তুমি ফার্স্ট 8 hours,
তারপরে তার half in 1/4 Parkland's ফর্মুলাটা ভুলো না। I want to impress upon you 4 ml per kg body weight per percent area of burn, এটা হচ্ছে and give Hartmann solution, give Ringer lactate, আমাদের Hartmann solution টা Ringer lactate in India. Don't give only normal saline, don't give only normal saline. First half, first 8 hours, post burn half in the following 16 hours. Colloid selection second 24 hours আমরা colloids দিই। colloids মানে albumin, blood transfusion, এগুলো colloids, তার মধ্যে প্রোটিনস আছে, ওটা thickness, ওটা ওয়াটার থেকে বেশি thick হয়, ওটা যেটা আমরা দিই সেটা is 0.25 ml per percentage burn per kg, 0.25 ml, ওটা আমরা 1 ml করে দিয়েছিলাম, তো কোলাইডসটা অ্যামাউন্টটা কম আছে, আর এটা ফার্স্ট 24 আওয়ার্স দেবো না, তারপরে আমরা দিচ্ছি কোলাইডসটা। কোন কোন বইয়ে দিচ্ছে যে আফটার ফার্স্ট 12 আওয়ার্স ইউ ক্যান গিভ ব্লাড অ্যান্ড কোলাইডস, কোন কোন জায়গায় এটা আরো তাড়াতাড়ি দিচ্ছে, ইন ভেরি গুড সেটআপস দে ক্যান গিভ ইন আর্লি, বাট উই সে পার্কল্যান্ডস ফর্মুলা যখন দিচ্ছি তখন কিন্তু কোলাইডস দিচ্ছি না, উইল হোল্ড ব্যাক কোলাইডস ফর সাম টাইম লেটার। And colloids in second 24 hours is 0.25 ml per percent per kg. Rule of 9 এটা বলা আছে, primary and second survey, spontaneous healing, ছোট ছোট burns spontaneous healing হয়, spontaneous মানে নিজে থেকে healing হচ্ছে, সার্জারি লাগছে না, বেশি কিছু analgesics বেশি কিছু না, that is spontaneous healing, it will heal within 7 days. মাছ রান্না করতে গিয়ে মাছের তেল ছিটে গেছে, দ্যাট কাইন্ডস। বাট যেখানে আরো বেশি আছে সেখানে প্যাথোলজিক্যাল জোনস অফ দ্য বার্ন হ্যাজ টু বি, এটা 3টে জোনে ডিভাইড করা হয়। ফার্স্ট যেখানটা বার্ন ম্যাক্সিমাম, দ্যাট ইজ নেক্রোটিক এরিয়া, তারপরে একটা ইনফ্লেমেটরি জোন আসে, আর তারপরে একটুখানি হিলিং জোন, আরেকটা জোন, 3টে ডিভাইড করা যায়। ইট ইজ লেস বার্নড এরিয়া, লিস্ট বার্নড এরিয়া, ফার্দার অ্যাওয়ে, যেটা মাঝখানে নেক্রোটিক কোয়াগুলেটিভ প্রসেস, ওই জায়গাগুলো কেটে কেটে বাদ না দিলে তোমার কিন্তু ওই যে ইনফ্লেমেটরি এরিয়াটা আরো বেড়েই যাবে, ওই জায়গাটাও কিন্তু নেক্রোসিসের মধ্যে ঢুকে যাবে। তো ইউজুয়ালি উই ডিভাইড ইট ইনটু 3 areas of burn, the central area of deep burn, তারপরে সুপারফিশিয়াল পাশে সারাউন্ডিং ইনফ্লেমেটরি, তারপরে লিস্ট বার্ন। অ্যান্ড তেমনি ডেপথ অফ বার্নটাও ইম্পর্টেন্ট, ওটাও কিন্তু ইভ্যালুয়েট করতে ইমিডিয়েটলি ইউ ক্যান নট ইভ্যালুয়েট, একদম চার হয়ে হার্ড হয়ে গেছে, বোনি হার্ড হয়ে গেছে, বোন বার্ন হয়ে গেছে, সেটা ইভ্যালুয়েট করে যায়, কিন্তু আফটার 48 আওয়ার্স 72 আওয়ার্স ডেপথ অফ বার্নটা আরো বেশি, যে মাসল বার্ন বেশি হয়ে গেছে, নার্ভ চলে গেছে, নার্ভস ইনজুরি বেশি হয়ে গেছে, সেগুলো অনেক সময় ইভ্যালুয়েশন, ড্রেসিংস এর ইম্পর্টেন্ট আছে, ম্যানেজমেন্ট অফ অ্যাসেসমেন্ট অফ বার্ন ডেপথ, পিনপ্রিক টেস্ট, ফুল থিকনেস বার্ন, এগুলোতে সেন্সেশন গুলো হাইপার সেন্সিটিভ এরিয়া হয়ে যায় যখন সুপারফিশিয়াল বার্ন থাকে, আর লিস্ট সেন্সিটিভ এরিয়া হয়ে যায় যখন ডেপথ অফ বার্ন ইজ মোর, বিকজ বার্ন নার্ভ এন্ডিংস গুলো সব খারাপ হয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য দের ওয়ন্ট বি এনি পেন, দের উইল টোটালি লেদারি। Why excise the burn areas? কেন আমরা বার্ন এরিয়াকে বার করে দিচ্ছি, এসক্রাটমি নেক্রোটিক টিস্যু বার করে দিচ্ছি, বিকজ ওরা হেলদি টিস্যুকে নাহলে আসতে দেবে না, রিপেয়ার উইল বি ডিলেড। তুমি যদি বার্ন ট্রিটমেন্ট না করো তাহলে তো ট্রিটমেন্ট ডিলে হবে, আমরা সার্জারি করে দিলে জায়গাটা বডি উইল ট্রাই টু হিল বাই রিমুভাল অফ দ্য ব্যাড টিস্যুস। তো ইফ ইউ help by surgery in removing the necrotic tissue and debris, the healing will be, wound healing will be faster, the injury repair will be faster. That is why surgery is required, that is why surgeons are important, that's why you are important. কিন্তু major burn surgery is hazardous, superficial burn is acceptable, scar, আমরা যাই কিছু করি না কেন একটা সাইড এফেক্ট থাকে। সাইড এফেক্টস বলতে যদি এটা মাইনর ইনজুরি রিপেয়ার করছি ঠিক আছে, বাট ইফ ইট ইজ আ মেজর এরিয়া ওয়্যার ইউ হ্যাভ টু রিমুভ দিস ডিজিট or you have to remove this scar tissue here, contractures will develop even after surgery, post burn contractures even after surgery,
If you neglect it, the contractures will be more, but if you do a planned surgery, contractures will be less. The harm done will be less if you do a planned up surgery. But if you don't do the surgery at all, the injuries remain post-op. After repair, patient comes back from after resuscitation, the injuries will be more. So you have to plan, think and design what kind of surgery you want to do, how much surgery you want to do. ঘাসঘুষ করে কেটে দিলাম, বেরিয়ে চলে এলাম, পেশেন্ট এখন ভালো আছে, পরে কি হবে? এসকরোটমি সার্কামফারেন্সিয়াল বার্নটাকে তুমি কেটে কেটে দিয়ে বেরিয়ে আসো, লংজিটিউডিনাল ইনসিশন দিচ্ছো, ফেসিওটমি করছো। ফেসিওটমি মানে ফেসিয়া অবধি কেটে কেটে কম্পার্টমেন্টস গুলোকে রিলিজ করছো। These are all divided into compartments, the whole legs, the arms. So the compartments, if you don't do the fasciotomies properly, there will be compartment syndrome. They come up as compartment syndrome. Compartment syndrome is edema will be there, and then the circulation beyond distal circulation will be stopped. Nerves will be damaged, tendons will be damaged, your muscles will be devitalized, and then you have to do major surgeries and do chop off the distal portions. So that is neglected compartment syndrome. So timing of surgery is important. You can be, you can do your surgeries early, you can do your surgeries later on, conservative management. It all depends when you will do your surgeries. Like I will tell you an example. A patient had come to me with burns in the front, both the thighs, buttocks, back, neck, head face, chondria. These areas are very sensitive, the tip of the nose, the ears, because they are made up of cartilage and the circulation is very compromised, it's very less. So they get damaged, the tip of the nose, the ears, the lips, all these very soft tissues, they are not chondritis, this is not of cartilage, but they get fast damage. Now, you have to plan your surgery. So at one setting, you cannot do all the repair, you cannot do all the skin grafting. So it was done in a phased manner. First we did it all in the back. সামনের দিকে উবুড় করে শুয়ে পুরোটা করে দাও, এক সেটিং। ওয়েট ফর ইট টু কাম আপ। যখন প্রপার হলো তখন পাশ ফিরিয়ে শুয়ে আরো সামনের দিকের কিছুটা করা হলো। বাট যদি মনে হচ্ছে যে রেসপিরেশন ব্যাকে শুতে পারবে না রেসপিরেশন, তাহলে তুমি ফ্রন্টটা প্রথমে করে দাও, লাংস গলটা পুরো মেশ দিয়ে দাও, স্কিন মেশ গুলো। মানে স্কিন মেশ কথা বলেছি কিনা আমি আমার খেয়াল নেই, বাট ইউ এইটুকুন স্কিনটাকে ইউ ক্যান মাল্টি, if you do a mesh then you increase it by 5 times. There are mechanical measures, you put the skin there, mechanical measures জাল তৈরি করে দেয়, স্কিনের জাল। ওই জালটাকে তুমি যদি রাখো, the thing multiplies, the epidermis will multiply. That is mesh, placement of skin grafting. So skin grafting is done, early skin graft, late skin graft, or how you will do, whether you will wait for conservative management for a long time. Now skin grafting will take your anesthetist help. Anesthesia has to be given. If the hemoglobin is not corrected, the immunity is not correct, if the electrolyte imbalance has not been corrected, then anesthesia can't be given. You can't apply mesh for all the time. So repair of areas, that is very important. How you will do when you will plan your surgery is important. First cover the front half if it is the respiration is, because you have to, patient has to be prone, and then again you have to do the surgery. So you have to decide how much you will do at what sitting and how much you can do. The skin grafts আমরা ওই পেশেন্টের এই একটা থাই যেখানে বার্ন হয়নি সেখান থেকে নিয়ে আমরা ওটাকে মেশ 5 টাইমস মাল্টিপ্লাই করে দিয়ে মেশের মধ্যে দিয়ে তারপরে অ্যাপ্লাই করছি। ইট ইজ নট, আমি যত তাড়াতাড়ি বলছি অত তাড়াতাড়ি হয় না, কিন্তু it takes time, it takes patience. হাম্বিজ নাইফ হয় যেটা দিয়ে করা স্কিন তুলতে হয়, হাম্বিজ নাইফ দিয়ে স্কিন তোলা হয়, তারপরে মেশারে দিয়ে মেশটাকে বানানো হয়। মেশ বানানোর পরে তারপরে অ্যাপ্লাই করতে হয়, ড্রেসিং অ্যাপ্লাই করতে হয়, চেঞ্জ অফ ড্রেসিং করতে হয়, বিকজ ওটার মধ্যে সেরাস ফ্লুইডস কালেক্ট হয়, সেরাস ফ্লুইডটাকে চেঞ্জ করে করে তারপরে ধীরে ধীরে টেক্স 7 to 10 days
before you can see ki mesh gap gulo filled up হয়ে গেছে with normal skin. It's a very beautiful thing. Patient দেখলো যে আমার হাত ভালো হয়ে গেল, বার্ন ছিল, পা ভালো হয়ে গেল. So it takes time, but skin grafts techniques, how you plan, when you plan. So first একদম স্লাফ থাকবে না, কোনো পোড়া জায়গা থাকবে না, কোনো নোংরা জিনিস থাকবে না, তবে তো তুমি পরিষ্কার গ্রাফটটা লাগাতে পারবে। ড্রেসিংটা প্রপার হবে তবে তুমি গ্রাফটিং করতে পারবে, তাই না? আর্জেন্ট সার্জারিজ কখন করা হয়? যখন ইলেকট্রিক্যাল টেনশন ইনজুরিজ আছে, লিমস্টংসে, স্ক্রোটমি, সার্কামফারেন্সিয়াল বার্নসে, তখন তোমাকে আর্জেন্ট সার্জারিজ করতে হয়। For small burns, excision and grafting is done. Okay. Early excision of burns, tangential burn excision. Tangential burn excision মানে just varieties গুলি tangential burn. এটাকে বলে হাম্বিজ নাইফ। এই যে ছোট আছে এটাকে হাম্বিজ নাইফ বলে। Excision of fish. Now it all depends on how good is your burn department, burn surgery department. If the burn surgery department is good, the patient's hospital stay will be less, patient's recovery will be faster. And if there is একটা বানানো আছে, এখানে জার্ন সার্জারি আছে, বার্নসও আছে, কিডনিও আছে, সব রকম আছে, তাহলে তো প্রপার কেয়ার হবে না। কারণ কি বার্ন সার্জিক্যাল ইউনিটসে ল্যামিনার এয়ার ফ্লো থাকার কথা, একটু বাইরের হাওয়া, এয়ার, এগুলো মানে এক্সচেঞ্জ যেগুলো হবে বাইরের এনভায়রনমেন্ট, ইট ইজ সো মাচ রেগুলেটেড অ্যান্ড কন্ট্রোলড, অলমোস্ট লাইক এ স্পেসশিপ লাইক। যেখানে বাইরের সেন্টার্সরা, বার্ন সেন্টার্স ডেভেলপ করেছে, এত সুন্দর ল্যামিনার এয়ার ফ্লো যাবে, নো কন্ট্যাক্ট জোন থেকে তুমি একটা কন্ট্যাক্ট, ইটস এ মোর সফিস্টিকেটেড ইন অপারেশন থিয়েটার্স উইথ দ্য পেশেন্টস আর রিসাসিটেটেড কেপ্ট। তো ওখানে রিকভারিটা ন্যাচারালি ভালো হবে। সো এটা সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট ডিপেন্ডস অন the place where the patient is getting treatment. Large area burns, shortage of donor sites, infection, ARDIs. Now the patient এর অনেকখানি বার্ন হয়ে গেছে, তুমি গ্রাফট নিতে পারছো না, হতেই পারে 70% বার্ন, পেশেন্ট রেডি ফর গ্রাফটিং, তুমি গ্রাফট দিতে পারছো না, তখন তোমাকে ওই আলাদা পরসাইন গ্রাফট বা সিনথেটিক গ্রাফটস ইউজ করতে হবে। পরসাইন মানে পিগস থেকে নেওয়া আছে, কালচার্ড, সেগুলো বায়োলজিক্যাল অন্য গ্রাফটস নিতে হবে বা কালচার্ড গ্রাফটস নিতে হবে। Scar management, potential is scar management is contractures, how you will do সেগুলোতে। যদি ছোট ছোট স্কারে মাইক্রোস্টোমি হয়ে গেছে, জেড প্লাস্টি, মুখ খুলে যায়, জেড প্লাস্টি, কর্নার্স অফ ইয়ার, চোখ ছোট হয়ে গেছে, জেড প্লাস্টি। ইভেন ফর contracture of fingers, claw-like hand, you do Z plasty, multiple M plasty, multiple N, creation of N, you open up and give grafts, put sutures. Then if there is contracture, hand is like this, it's very difficult, তখন osteotomies, osteomy ওই সবগুলো করতে হবে, take the help of orthopedicians. কারণ কি জয়েন্টস গুলো তো বার্ন আউট হয়ে গিয়ে খারাপ হয়ে গেছে, জয়েন্টস খারাপ হয়ে গেছে, তখন orthopedicians will do their job, then the surgeons will take over. Now scar management হয়ে গেল, যেগুলো স্টার্নাম এন্ড ম্যান্ডিবুলার একদম পুরো লেগে গেছে, সেগুলোকেও গ্রাফটিং করতে হয় আফটার রিমুভাল। এগুলো স্টেজ, একটা স্টেজে হয় না, ইন ফেজড আউট ম্যানার, ডিফারেন্ট। We have not discussed pressure garments. Pressure garments স্কার গুলোকে, হাইপারট্রফিক স্কার্স গুলোকে বাড়তে দেয় না, একদম এখানে এখানে যেগুলো অ্যাডহেশন হয়ে গেছে সেগুলো যেন না হয়, তার জন্য প্রথম থেকেই গার্মেন্টস দিতে হয়, একদম নেক ইয়ে থাকবে, ফিজিওথেরাপিও করে যেতে হয়। তবে এগুলো পরে থাকলে, এগুলো টাইট প্রেশার গার্মেন্টস পরে থাকলেও হাইপারট্রফিক স্কার হয় না, তাহলে এই যে অ্যাডহেশনস গুলো তৈরি হয় বিটুইন ইন অ্যাক্সিলা, ইন গ্রোইনস, এগুলো তৈরি হয় না, নাহলে এগুলো একদম চিপকে যায় হাতগুলো। তো ইউ হ্যাভ টু গিভ প্রেশার গার্মেন্টস, সব জায়গায় অ্যাভেলেবল হয় না, এগুলো কোন ড্রেসিং এর পরে কখন থেকে অ্যাপ্লাই করবো, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য ডিসক্রিপশন অফ দ্য ট্রিটিং ডক্টর। প্রেশার গার্মেন্টস গুলো অনেক সময় স্কার ডেভেলপ হয়ে যাওয়ার পরেও যখন দেওয়া হয়, অনেক সময় থেমে যায়,
থামে না তাও সেরকম টিস্যুসও। কিন্তু pressure garments, you should know that pressure garments are available as a management for scars. Management of burns, role of steroids. Role of steroids টা question mark দেয়া আছে, how much is steroid important? But অনেক সেন্টারে স্টেরয়েডস অ্যাপ্লাই হেল্প করে, প্রথম দিকে দিতে শুরু করে, সো দ্যাট বিকজ স্টেরয়েড ইজ এ ডাবল এজেড সোর্ড, ইট ক্যান বি ইউজফুল, ইট ক্যান বি হার্মফুল। সো স্টেরয়েড অ্যাপ্লিকেশন ইন কেস অফ বার্নস অনেক সেন্টারে করে না, যারা খুব ভালো হাই ফ্লোয়িং সেন্টার মেবি দে won't require, but many centers where all the things are not available, they may take the help of steroids. Steroids এ তোমার রিল্যাক্স করে গেল, রেসপিরেশনটা ভালো হয়, রিল্যাক্স করে গেল, টিস্যুটা একটুখানি সফট থাকলো, প্লায়েবল থাকলো। প্লায়েবল মানে ফোল্ড করা। তোমার তো মেইন জিনিস হচ্ছে যে সব টিস্যুস গুলো, মিউকোজা গুলো ইনজুরি, সেটা নেজাল মিউকোজা ইজ ডিফারেন্ট ইনজুরি, তোমার ওরাল মিউকোজা ইজ ডিফারেন্ট ইনজুরি, রেক্টাল সফট টিস্যু অর্গানস বার্ন ইজ এ ডিফারেন্ট ইনজুরি। সো এই যে প্রত্যেকটা ইনজুরিটা কোথায় ইম্প্যাক্টটা বেশি হয়েছে, হার্টের মধ্যে তো এন্ট্রি পয়েন্ট, ইলেকট্রিক্যাল ইনজুরিতে এন্ট্রি পয়েন্ট এক্সিট পয়েন্ট দেখবে, ও তো হার্টে ড্যামেজ করে দিয়ে ইস্কেমি করে দিয়ে বেরিয়ে গেছে, কেন গেটে এসএ নোড, এভি নোড ওইগুলোকে ডিস্ট্রয় করে দিয়ে চলে গেছে, তাহলে তো পেশেন্ট ইমিডিয়েটলি কোলাপস করে মারা গেছে। ও তুমি বার্ন ইনজুরি দেখবে কি, তুমি শুধু একটা ফুটো আর একটা ফুটো দেখছো, দ্যাটস অল, বাট দ্য পেশেন্ট ইজ গন, বডি সারফেস এরিয়ার কোনো গল্পই নেই, ও তো হার্টটাকে ইস্কেমি করে দিয়ে এসএ নোড এভি নোডটাকে ইয়ে করে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ইলেকট্রিক্যাল ইনজুরি, বার্ন ইনজুরি, ইলেকট্রিক্যাল ইনজুরি, বার্ন ইনজুরি উইদাউট ম্যাক্সিমাম বার্ন সারফেস এরিয়া, ওখানে রিসিসিটেশন কি করবে? শুধু হার্ট অ্যাটাক যদি হয়, শুধু যদি ইয়ে, তখন ওকে কার্ডিয়াক পুরো কার্ডিয়াক টিম এসে টেক ওভার করছে, ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? ওখানে বডি সারফেস এরিয়া, রিঙ্গল ল্যাক্টেট, পার্কল্যান্ডস ফর্মুলা, কোলাইডস ট্রান্সফিউশন, ওখানে কোনো গল্পই নেই, কিন্তু দ্যাট ইজ বার্ন ইনজুরি।